Okay, so what do you mean by the tangible? Tangible. We know that there are tangible and intangible assets are involved in a business concern. Here the tangible mean we know that which can be seen, touched and felt physically. Okay, tangible means which can be seen, okay, touched and which have a physical existence. Such type of assets is known as tangible assets. For example, building, machinery, stock, land, okay, which can be seen, touched and they possess certain physical existence. Okay, then what is intangible assets? This is just opposite of tangible one, that is which cannot be seen, touched and it's felt physically. Okay, it's not have any physical existence. Okay, it cannot be seen, touched and do not have any physical existence. For example, goodwill. Okay, goodwill means reputation of a company or image of a company. It cannot be seen. Okay, it cannot be seen, so it is treated as a intangible asset. And patent account, it's also treated as an intangible asset. Okay, patent means suppose you have made an invention, you will get the sole right over that. Okay, it is based on an invention. Okay, if you made any invention, you possess certain rights over that. Okay, based on a law, okay, you possess certain rights. Okay, so the patent is also involved in intangible assets. Got it? Goodwill, patent, it cannot be seen, touched and felt physically. Okay, these type of assets are basically involved in which account? A real account. Okay, then the rules regarding the debit and credit. So here debit, what comes in? Okay, in case of assets, what comes in that should be debited and what goes out that should be credited. Okay, what comes in that should be debit and what goes out that should be credit. Okay, we can analyze an example. Purchased machinery for 8,000 in cash. Okay, here they purchased machinery. So first thing is machinery, and second one purchased for rupees 8,000 in cash. Okay, cash payment നടത്തിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് മെഷീനറി നമുക്ക് കിട്ടി, അതുപോലെ ക്യാഷും. രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാച്ചർ ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്. മെഷീനറി, വി നോ ദാറ്റ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്, സോ റിയൽ അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നാച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൂൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നത്? വാട്ട് കംസ് ഇൻ? മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? കംസ് ഇൻ, ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കം ചെയ്തതാണ്. ദെൻ ക്യാഷോ ഇവിടെ നിന്ന് ഗോസ് ഔട്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണ്. സോ എന്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം? വാട്ട് കംസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്, വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. ഓക്കെ, so these are the one of the example of real account transaction. Then look the next transaction. Sold goods of rupees 2,000 on cash. Okay, actually sold goods of rupees 2,000 on cash. So here what kind of good is not specified? Okay, sold goods, what kind of goods is not specified? Okay, so we take sales. Okay, sold goods, that should not be considered what kind of goods. So we take one is sales and another one is cash. Okay, one is sales account and another one is cash account, and discuss the nature. We know that sales account, sales is treated as a revenue. Okay, revenue, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ റവന്യൂ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഴ്സാണ് സെയിൽസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട്. Okay, then what comes in, what goes out? Sold goods sold ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷിന് നമ്മൾ എന്ത്, ക്യാഷ് കംസ് ഇൻ, ക്യാഷ് വന്നതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് പോയി? ഗുഡ്സ് പോയി. സോ ഗോസ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്തതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, കംസ് ഇനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതും? നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് അപ്പിലും, അതായത് ടോപ്പിലായിട്ട് ഡെബിറ്റും ബോട്ടം ആയിട്ട് എന്ന ക്രെഡിറ്റുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. അത് റൂളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്. എങ്ങനെ എഴുതണം നമ്മൾ?
ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഒരു എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഒരു പകുതിയിൽ നിന്ന് എഴുതണം. സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ? 2000. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഡെബിറ്റും ടോപ്പിൽ വരേണ്ടത് ഡെബിറ്റും ബോട്ടത്തിൽ വരേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റുമാണ്. സോ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗുഡ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെയിൽസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് an example of real account. Then next consider the nominal account. So what is the meaning of nominal account? So here accounts related to expenses, losses, incomes or gains are called nominal account. Accounts related to expenses, losses, incomes or gains. And I am giving an example. Salaries account. Okay, salaries account is also treated as an expenses and interest. Okay, it is also included in this. Then look this profit on sale of asset account. If you made any sales, okay, there are arise any profit with regard to the sales, it is treated as an asset. Okay, ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 50,000 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് 52,000 ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ 2,000 ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഗെയിൻ, അതിനെ ഗെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലോസ് സംഭവിക്കാം. ആക്ച്വലി 50,000 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മെഷീനറി നിങ്ങൾ 45,000 ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് 5,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻവോൾവഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെൻസസ്, ലോസസ്, ഇൻകംസും ഗെയിൻസുമാണ്. ഓക്കെ, what is the differences between income and gain? Do you know that incomes are regularity, they provide on regular basis, but gains are not provided on regular basis, it's not a stable one. Okay, then what are the main rule with regard to the nominal account? Debit all expenses and losses. Okay, here you debit all expenses or losses and credit all incomes or gains. Okay, debit all expenses or losses and credit all incomes or gains. Okay, then you look this example. Salary paid to staff rupees 2,200. Okay, here salaries account, we can take salaries account, and another one is it is paid in the form of cash. Appo cash account. Then discuss the nature of the account. Salary is also an expenses, so it's a nominal account. Okay, salary expense ആണ്, അപ്പോൾ nominal account nature ആണ്. ക്യാഷ് എന്താ നോമിനൽ ആണോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നോമിനൽ, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട്. അതൊരു അസറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കറിയാം അസറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് നാച്ചുറൽ എഴുതി. ഇനി സാലറി എന്താണോ? ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ബട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? വാട്ട് കംസ് ഇൻ വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള്. ഇവിടെ ക്യാഷ് വരികയാണോ ചെയ്തത്, പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗോസ് ഔട്ട്, പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് കംസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്, വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി എവരി എക്സ്പെൻസസ്, ഓൾ എക്സ്പെൻസസിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അക്കൗണ്ട്സും ഒരേപോലെ വരണം എന്നില്ല. സോ ഇവിടെ സാലറി നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ്, ക്യാഷ് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ്. സോ അതിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തു. ദെൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അസറ്റാണ്. അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ്. റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വാട്ട് കംസ് ഇൻ വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗോസ് ഔട്ടാണ്. ഗോസ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. സോ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ലുക്ക് ദീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ₹400. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ദെൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. സോ
ക്യാഷ് ഈസ് അനദർ ഐറ്റം. ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ്. ഇത് നാച്ചുറൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ. ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. Why discount is treated as a nominal account? We know that when discount is arise, actually if you made a transactions relating to, that means purchased a goods purchase ചെയ്തു, 50,000 rupees goods purchase ചെയ്തു, you made a prompt payment. ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. അതായത് 48,000 കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ 50,000 വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സിന് 48,000 നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് 2,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓക്കെ. പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗെയിൻ ആണ്. സോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഗെയിൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. സോ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഗെയിൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇൻകം അല്ല, എന്താണ്? ഗെയിൻ ആണ്. സോ ഓൾ ഗെയിൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എല്ലാ ഗെയിൻസിനെയും ഇൻകത്തിനെയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് നേച്ചറാണ്. ഇവിടെ വരികയാണ്, പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംസ് ഇൻ. ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കംസ് ഇൻ. ഇത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും. ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട്? 400 to discount account 400. ഓക്കെ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ ബേസിക്കലി 3 അക്കൗണ്ട്സ്. വി നോ ദാറ്റ് 3 റൂൾസ് ആണുള്ളത്. അതായത് 2 അക്കൗണ്ടാണ്, പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് nominal account. Okay, based on real account, we know that it involves certain person, institution and companies. So here the rule with regard to personal account is debit the receiver and credit the giver. Okay, and second one is real account. All assets are related with the real account, both tangible and intangible. So here the rule for debit and credit is debit what comes in and credit what goes out. Okay, and the third category is nominal account. Nominal account is related with all incomes, gains, expenses or losses. Okay, so here the rule is debit all expenses or losses and credit or incomes or gains. Okay, so this is the golden rule of accounting.